کا زندہ کلام غور سے سنیں گے تو زندگی میں جو تھوڑی بہت تبدیلی نہیں آئی ہے وہ آ جائے گی، اور جو آئی ہوئی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ توجہ دینا، دھیان سے سننا۔ خدا کے کلام میں میری اور آپ سب کی ہو سکتا ہے فیورٹ ہو، لیکن میری بہت فیورٹ آیت ہے پیدائش کی کتاب 1 باب اس کی 26 ہے، جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا، پہلی ہے، اور 26 میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں، وہ آسمان کے پرندوں اور جانداروں اور سمندر کی مچھلیوں اور زمین پر اختیار رکھے۔ کیا رکھے؟ اختیار رکھے۔ آج کا جو کلام ہے وہ ایماندار کے اختیار کی بات ہے۔ کیا کرے وہ؟ آدم کیا کرے؟ زمین پر، ہوا کے پرندوں پر، مچھلیوں پر، جانداروں پر اور زمین پر اختیار رکھے۔ کیا رکھے؟ زمین پر اختیار رکھے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، جب میرا اور آپ کا مسیحا اس دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر سب سے پہلے جو اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا، ہم بھی کرتے ہیں، اس نے بھی پورا کیا، لیکن سب سے پہلے کام اس کی ماں نے کام کیا، اسے خدا کا کلام سکھایا، جو آج کی مائیں نہیں کرتی ہیں، جس کی ذمہ داری نہیں سمجھتی ہیں۔ یسوع مسیح کسی اسکول میں نہیں گیا تھا، اس کی ماں نے اسے سکھایا، اس کی ماں نے سکھایا۔ اور آپ کو بھی ذمہ داری، یہاں جب کھڑے ہوتے ہیں بچے کو تو دی جاتی ہے، بچوں کو کیا کرنا؟ خدا کا کلام سکھانا۔ اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، ہمارے بچے بھاگتے ہیں، چرچوں میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سکھایا نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں۔ وہ 10 سال کی عمر کا اور وہ گئے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، 12 سال کی عمر کا، آپ جانتے ہیں، وہ گئے ہیں اور وہ ان سے کیا ہے، وہ چلے گئے، ان کے خیال تھا شاید اگلے قافلے میں ہوگا، لیکن وہ اگلے قافلے میں نہیں تھا، وہ یہاں استادوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، سیکھنے کی اور اس کا ماں باپ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے؟ غور کر اس بات کر، کیا آپ کو نہیں پتا ہے؟ پھر سے ماں باپ کے لیے، کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں حاضر ہونا؟ چھوٹی بات کر دی گئی، لیکن وہاں بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ اس کا ایک مطلب تھا کہ میں نے یہاں رہ کر سیکھنا اور سکھانا ہے، میں نے کچھ باتیں یہاں سے سیکھنی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے بچے 10-12 سال کے، 16 سال کے، دیکھیں کہیں اردو ہے، وہ جو تاش کھیل رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے وہ ذمہ داری ہم نے نہیں رکھی، بنیاد ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے نہیں رکھی ہے۔ کیونکہ جس طرح ہم اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے انہیں جو دل کرتا ہے، سب سے پہلی اینٹ ہم رکھتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی میں۔ بنیاد کی پہلی اینٹ کون رکھتا ہے؟ ہم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر جب تک ہمارے بس میں ہے ہم ان کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے بس میں ہو جاتے ہیں پھر اپنی مرضی کی وہ عمارت تعمیر کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ ایسا ہی ہے نا، یہاں آپ کو اپنے بچے نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ بچا بنیاد ہم نے نہیں رکھی ہے۔ آگے خدا کے کلام کے مطابق جب یسوع پوری عمر کا 33 سال کا ہو گیا تو اس نے سمجھا کہ ضروری ہے اب میں خدا کی راست بازی کو پورا کروں، جس کی آج بھی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس نے پورا کیا۔ گلیل سے چل کر بیت عنیہ میں آیا، بہت دور تک سفر کیا، اور پھر وہاں پہنچ کر بپتسمہ لیا۔ میں اس کو نہیں پیش بتاؤں گا، اس کو پیش نہیں کروں گا، اس کو آپ کو کھول کر نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا، روح القدس سے کیا ہوا؟ بھر گیا۔ روح القدس سے خدا کا بیٹا مجسم کلام، اگر اسے روح القدس کے مسا کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو کتنی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا یہ نہیں؟ اگر اس کو جو مجسم کلام ہے، جو روح القدس سے پیدا ہوا، اگر اس کو بپتسمے کی اور پاک روح کی اس مسا کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیونکہ ہم آسمان کی بادشاہی کی باتوں کے متعلق دھیان نہیں دیتے، بادشاہی کی باتیں ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ ابھی سنا ہے کلام، سنیں گے تھوڑی دیر کے لیے،
پر بھول بن جانا ہے. مجھے ہمیں یاد نہیں رہنا ہم نے پچھلی دفعہ کیا سنا تھا. ضرور کوشش کیا کہ رات کو جب لیٹتے ہیں تو سوچا کریں آج میں نے کیا سنا تھا. روز رات کو جب تک اگلا میسج نہیں سنتے اس کو اپنے ذہن میں کیا کریں, ریپیٹ کیا کریں, اس پر دھیان دیا کریں. ہاللیلویا. اس کے بعد جیسے ہی روح القدس کا بپتسمہ ملا اور اس کے بعد کیا ہوا, پاک روح سے آزمانے کے لیے لے گیا. کون لے گیا؟ پاک روح. کیا لے گیا؟ آزمانے کے لیے. کیا لے گیا؟ آزمانے کے لیے. کون لے گیا؟ پاک روح لے گیا. پھر آگے کلام لکھا ہے وہ روح سے بھرا ہوا یردن سے بیابان میں گیا اور بیابان سے روح سے بھرا ہوا واپس گلیل کو لوٹا. آمین. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آزمایا گیا پھر بھی پورا رہا. آزمایا گیا پھر بھی پورا رہا. لیکن جب اس نے اپنی خدمت شروع کی تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا. کس کو چنا؟ اپنے شاگردوں کو چنا. کتنے شاگرد یسوع نے چنے؟ اس کے کل شاگرد کتنے تھے؟ 120. ابھی ہم نے پڑھا ہے اس نے اس سب کو کیا کیا؟ ان 12 کو, لوکا 9 باب میں پڑھا ہے, اس نے 12 کو کیا کیا جی؟ کیا پڑھا آپ نے؟ کیا سنا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس نے 12 کو اختیار بخشا. برا دیکھیں گے کیا لکھا ہے. انہوں نے 12 کو, بیٹا اختیار سے پہلے بھی کوئی بات ہے, کچھ اور بھی پہلے بات ہے. بیماروں برگتا. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی. اپنے پاس نوٹ کر لیں, مرکز 6 باب اور اس کی 7 آیت سے 13 میں بھی یہی لکھا ہے, اور متی 10 باب اس کی 5 سے 15 آیت میں بھی یہی سٹوری لکھی ہے. میں نے شارٹ کیا ہے. پھر سے اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں کس پر اختیار بخشا؟ نہیں بہنوں, تھوڑا پڑھنے والے بہت ہے جی. نہیں پورا پڑھنے پر کیا لکھا ہے؟ کچھ اور لکھا ہے. پڑھے بلا. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں کتنی بدروہوں پر, پورا فکرہ پڑھیں گے تو اس کا اور مطلب ہے, بدروہوں پڑھیں گے تو اور بھی, لیکن جب سب ہو تو اس پر اس کا اور مطلب ہے. اس نے اسے سب بدروہوں پر, گوری, کالی, چٹی, پینگی, لوگلی, لنگڑی, امریکہ کی, افریقہ کی, برطانیہ کی, انڈیا کی, پاکستان کی, افغانستان کی, عرب ممالک کی, ہر قسم کی بدرو پر کیا کیا؟ انہیں اختیار بخشا. ہے نا بڑی عجیب سی بات. کیا خداوند نے, خدائے پاک نے آدم کو کس پر اختیار دیا؟ نہیں, یہاں موجود رہے. آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ خداوند پاک خدا نے آدم کو کس پر اختیار بخشا؟ سب. پھر وہ اندر بدرو تو سنتے نہیں, پہ دھیان نہیں ہے. آدم نے بدرو آتے کتوں اختیار آ گیا ہے جی؟ دنیا کی سب میں کہہ رہا ہوں دھیان سے سنا کریں. یہی بات ہے, یہی بات ہے, کیونکہ ہم دھیان نہیں ہمارا. خداوند خدا نے کیا کیا؟ آدم کو کس پر اختیار بخشا؟ ان کو ہی نہ کبھی بدرو آتے. خداوند خدا نے آدم کو کس پر اختیار بخشا؟ بڑے مہینوں تو یہ آیت جی سنائی جا رہی ہے, بڑے مہینوں تو پلیز زندگی بدلنی ہے تو اس کو سمجھو کی کیا جا رہا ہے. خداوند خدا نے کیا کیا؟ آدم کو اختیار بخشا کس پر؟ زمین پر. کس پر؟ زمین پر. پھر زمین پر, پرندوں پر, پھر وغیرہ وغیرہ, اور سمندر کی مچھلیوں پر. لیکن یسوع نے آتے ہی وہ کام نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ یسوع آتے ہی کہتا تہاڈی زمینیں لے لو, ٹھیک ہے, میں تمہیں زمین کا اختیار دیتا ہوں. میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ زمین کا اختیار دیتا ہوں. میں تمہیں مچھلیوں پر اختیار دیتا ہوں, کیونکہ آدم کے پاس جو اختیار تھا وہ چھن چکا تھا.
वो क्या था? छिन चुका था, जिसके लिए खुदा के कलाम के मुताबिक इब्लीस इस बात को यीशु को दोबारा दोहराता है। लूका 4 बाब में कहता है ये दुनिया और इसकी सारी शान और शक्त और सारी सल्तनतें मेरे पास है, इसका इख्तियार मेरे सुपुर्द है। क्या किया गया? उसने कहा है मुझे दिया गया है, मेरे सुपुर्द कर दिया गया है, मुझे रोल आउट कर दिया गया है। पहले ये बोझ किसी और पर था, उसने रोल करके, रोल समझते हैं ना, क्या करके? रोल करके उल्टा दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा दिया है, यानी मुझ पर उल्टा दिया है। पहले वो जिम्मेदारी किसके पास है? मेरे पास। लूका की इंजील उसके 4 बाब, मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में सेम यही लिखा हुआ है। और अगर तू पहले इख्तियार आदम के पास था, सल्तनतों का, बादशाही का, जमीन का, जमीनी रियासतों का, लेकिन अब इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? यीशु। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, इब्लीस कह रहा है यीशु से पहले इख्तियार आदम के साथ पास था, अब इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? अभी किसके पास है? हाँ जी, अभी किसके पास है? चलो देख लेंगे। उसने 12 शिगिर्दों को चुना, उन्हें सब विद्रोहों पर क्या दिया? इख्तियार दिया। क्या दिया? इख्तियार दिया। क्या दिया? इख्तियार दिया। कितनी विद्रोहों पर? कितनी विद्रोहों पर? मैं आपके ज़हन से एक बात निकालना चाहता हूं। अक्सर कहते जी वो उत्थे गए सा फलाना बंदा सी, वो बड़ी वड्डी बदरू सी, ओदे कोलों नहीं निकली, फिर किसी होर नूं ना बुलाया। खुदावंद का इख्तियार सबके पास है। हालेलुया। किसी पादरी को नहीं, हर ईमानदार के पास है। किसके पास है? मैंने आपको सामने मरकज़ की इंजील का 16 बाब पढ़ा है और 16 बाब से सिखाया कि जब यीशु जिंदा होकर आसमान पर गया तो जाने से पहले जो अपनी जिंदगी में उसने इख्तियार शिगिर्दों को दिया, और फिर जब लूका 10 बाब में, वहां से पढ़ सकते हैं, पहले बाब में पहली आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जब खुदावंद ने उसको इख्तियार दिया, पहले शिगिर्दों को दिया और फिर शिगिर्दों को देने के बाद फिर 70 लोगों को और को इख्तियार दिया। 12 और 70 कितने हो गए? 82। कितने लोगों को इख्तियार दिया? 82 लोगों को। निकालिए जरा 10 बाब 17 है। लूका 10 बाब 17 है। मतलब 10 बाब की पहली आयत पढ़िए। और इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। कितने किए? पहले कितने थे? अब कितने हो गए? 70 और 12 कितने हो गए? सुनिए इनको क्या कह रहा है। और कह रहा है और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने का इरादा रखता था वहां उन्हें 2-2 करके, कितने? 2-2 करके अपने आगे भेजा। 17वीं आयत। और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। यीशु मसीह ने पहले कितनों को इख्तियार बख्शा? 12 को। किस पर? सब बदरूहों पर। फिर 70 लोगों को चुन लिया और 70 लोगों को भी क्या कहा? सब बदरूहों पर। फिर बार बार जो खुदा का कलाम एक नोट किया करें, सब पर जिक्र आ रहा है, सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। कितनी बदरूहों पर? सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक 17 में लिखा है वो 70 कितने? 70 फिर से कितने? 70। पहले 12 फिर 70। वो खुश होकर आए। क्या हुआ? खुश होकर आए। हालेलुया। क्या है? खुश होकर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी
ईमानदार थे, आप और मैं भी ईमानदार हैं। वो भी शागिर्द थे और खुदा के कलाम के मुताबिक जो यीशु पर ईमान लाता है वो यीशु का क्या है? शागिर्द है। क्योंकि सीखना जरूरी है। चाहे बादशाह का बेटा है वो भी शागिर्द बनता है सीखने के लिए। आमीन। अब बादशाह है, आप भी शागिर्द हैं, आपको शागिर्द बनना भी लाजमी है। काहिन भी शागिर्द बनता है सीखने के लिए। आप भी काहिन है, आपको भी शागिर्द बनना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, शागिर्द कानों से तवज्जो नहीं करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, बड़े साल तो क्लास पाए हैं, पता नहीं कि अगले केड़ी क्लास में कदों जाओगे तो कदों नहीं है, कोई पता नहीं है, और कभी हमने कोशिश भी नहीं की है। उधर इख्तियार दिया गया जमीन का और परिंदों का और जानवरों का और चौपायों का, लेकिन यहाँ पर इख्तियार जो है परिंदों के इख्तियार को दोहराया नहीं गया, चौपायों के इख्तियार को दोहराया नहीं गया, जानवरों के इख्तियार को दोहराया नहीं गया, जमीन के इख्तियार को दोहराया नहीं गया। और यहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह आए, जब उसने कह दिया, पहले भी उसके पास इख्तियार था लेकिन पूरा इख्तियार खुदा यीशु के पास नहीं था। या नहीं था? या नहीं था? अगर उसके पास इख्तियार होता, इब्लीस उसे कभी नहीं कहता मुझे सजदा कर, मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि उसके पास नहीं था। मत्ती से 28 बार में जब 18-20 वहां पर खुदा यीशु से, अब जमीन आसमान का इख्तियार मेरे पास है। ये सारा झगड़ा इख्तियार दा ही है। आदम से लेकर अभी तक ये इख्तियार का झगड़ा चल रहा है। अभी तक क्या हो रहा है? इख्तियार का झगड़ा चल रहा है। क्यों खुदा यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया? और किस पर इख्तियार दिया? बुद्रूहों पर इख्तियार दिया। किस पर? बुद्रूहों पर इख्तियार दिया। और किस पर इख्तियार दिया? बीमारियों पर इख्तियार दिया। किस पर इख्तियार दिया? बीमारियों पर इख्तियार दिया, बुद्रूहों पर इख्तियार दिया। क्यों? हाँ जी बहनों भाई, क्यों? आइए, मैंने पिछली दफा बताया था, कोई बता सकता है इख्तियार का मतलब क्या है? जी, इख्तियार का मतलब क्या है? पिछली दफा मैंने बताया था। इख्तियार का मतलब है हुक्मरानी। इख्तियार का मतलब है हुक्मरानी। इख्तियार का मतलब है कंट्रोल करना। इख्तियार का मतलब है मैनेज करना। इख्तियार का मतलब है बंदोबस्त करना। लफ्ज डोमिनियन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? जी फिर से क्या? फिर से क्या बोला मैंने? क्या बोला है? इख्तियार का मतलब है हुक्मरानी करना। इख्तियार का मतलब है मैनेज करना। इख्तियार का मतलब है कंट्रोल करना। इख्तियार का मतलब है निगरानी करना। इख्तियार का मतलब है अपने कब्जे में ले लेना और फिर उसको अपनी मर्जी से चलाना। हालेलुया। खुदा ने आदम को ये इख्तियार दिया था, और जब ये इख्तियार इब्लीस के पास चला गया तो इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने अपनी बदरूहों यानी किससे? वो खुद खुदा के कलाम के मुताबिक इफ्सियों के नाम खत उसके 2 बाब से दूसरी या तीसरी में लिखा है, वो लिखा है हवा की अमलदारी का हाकम। कौन सा हाकम? आसमान से निकाल दी गया, जमीन उसकी थी नहीं, लेकिन जब वो निकाला गया तो उसने फजाओं में अपना डेरा लगा लिया। इसलिए उसे क्या कहा? प्रिंस ऑफ एयर। खुदा के कलाम में इफ्सियों 2 बाब लिखा है हवा की अमलदारी का हाकम। उसके सबब से वो जो निजाम चला रहा है, उस निजाम के तहत उसके 4 लोगों का जिक्र है, 4 उसके अदारों का जिक्र है जो निजाम को चला रहे हैं, जिसका जिक्र खुदा के कलाम में इफ्सियों 6 बाब में है। हवा लिखा है हुकूमत वाले, लिखा है हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, तारीकी के हाकिमों और शरारत की सारी रूहानी फौजों पर है जो आसमानी मकामों में है। इब्लीस कहाँ है? हवा की अमलदारी का हाकिम।
और ये फौजें और ये सारा के सिस्टम का रहा है आसमानी मकामों में। अब क्या हुआ, जब कंट्रोल उसके हाथ में चला गया, डोमिनियन उसको मिल गई, इख्तियार उसको मिल गया, तो उसने अपने इन अदारों के सबब से, अपने सिस्टम के सबब से लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया, लोगों पर हुक्मरानी करनी शुरू की, लोगों के ज़हनों और दिलों को उसने अपने कब्जा में लेकर, अपने कंट्रोल में लेकर, अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत बनाकर उनको अपनी मर्जी से चलाना और इनके ज़हनों को कंट्रोल करना। किसने? इब्लीस ने। किस किस के जरिए? अपनी बदरूहों के जरिए और बीमारियों के जरिए। किसके जरिए? बदरूहों के जरिए और बीमारियों के जरिए। जब इख्तियार चला गया तो इब्लीस ने बदरूहों और बीमारियों के सबब से लोगों के जिंदगियों पर क्या करना शुरू कर दिया? कंट्रोल करना, हुक्मरानी शुरू कर दी। बीमारियों के सबब से लोगों को खुदा के खिलाफ कर दिया। आज हर शख्स जिस जगह है को बीमार करना जी खुदावंद की मर्जी है, आपकी पाई सु आपी हुई, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदा किसी को बीमार नहीं करता है, बदरूहें खुदा की मर्जी से नहीं आती हैं। लेकिन मेरे लोगों को जो मसीहा पर ईमान रखते हैं लेकिन सारे तो बहुत ही बदरूआ साढ़े क्रिश्चियन लोगों में ने किन्ने आते सारे तो बहुत ही बीमारियां साढ़े क्रिश्चियन लोगों में ने, जबकि इनके पास क्या है? इख्तियार है। क्या है इनके पास? इख्तियार है। और जब इख्तियार है किनके पास? यीशु के खून खरीदों के पास। किसके पास? यीशु के खून खरीदों के पास। अब किसी से पूछ रहे हो क्या मैं यीशु का खून खरीदा हूं, मेरा मुनज्जी यीशु है, मेरा उस पर ईमान है। लेकिन खुदा उनके कलाम में अभी हम मर्कज़ी में क्या पढ़ा है? ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा? मुझसे होंगे। क्या होगा? मुझसे होंगे। क्या? सबसे पहली बात वो बदरूहों को निकालेंगे और आगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो, लेकिन हो क्या रहा है? उसका उल्ट हो रहा है। क्या? हम खुद ही फंसे हुए हैं। या किसी पोप की बात नहीं हो रही है, किसी पादरी की बात नहीं हो रही है, किसी एक कलीसिया के खादिम की बात नहीं हो रही है, किसी मास्टर की बात नहीं हो रही है, ईमानदारों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईमानदारों की बात हो रही है। हम सब के सब क्या है? अब इख्तियार हमारे पास नहीं है। जब दिल चाहता है बदरू हम पर आकर काबज हो जाती है, जब दिल चाहता है बीमारी आकर हम पर काबज हो जाती है, और हमारे इस ज़हन में, इस दिमाग में, इस अक्ल में ये एक बात डाली जाती है, तेरा खुदा क्या है? तुझसे नाराज है, वो तुझे सजा दे रहा है। क्या कर रहा है? वो तुझे सजा दे रहा है। फिर हम दुआ कराते हैं और फौरी तौर पर क्या कहते हैं? क्या कि हम आज़माइश में, क्या है? हम आज़माइश में पड़े हुए, हम आज़माइश में पड़े हुए, हम क्या है? आज़माइश में। लेकिन आज़माइश तो सब पर नहीं आती है, आज़माइश सिर्फ रास्तबाज और ईमानदार आदमी पर आती है। किस पर आती है? रास्तबाज और ईमानदार। अय्यूब की किताब में पढ़ ले, उसके पहले बात की पहली 2 आयत पढ़ ले, वहां पर लिखा है अय्यूब रास्तबाज और खुदा से डरता था। वजह क्या है? इख्तियार नहीं है, बदरूहें आ रही है, बीमारी आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि जिस शख्स की जिंदगी में, जिस घराने में, जिस फर्द में, उसकी जिंदगी में गुनाह है, गुनाह बदरू को दखलंदाजी की, गुनाह बीमारी को दखलंदाजी की, गुनाह बदरू को असरअंदाजी की, गुनाह बदरू और बीमारियों को जिंदगियों पर कब्जा करने का हक, कानूनी हक देती है। क्या देती है? कानूनी हक। और इब्लीस कानून जानता है, आपसे मुझसे ज्यादा कानून जानता है। वो पॉइंट की बात करता है। जिस शख्स पर, जिस शख्स की जिंदगी में, जिस घराने में, जिस फर्द की जिंदगी में गुनाह होगा, वहां से आप बदरूहों को
روک نہیں سکتے ہیں. وہاں بدروہیں آئیں گی. اور ایک دوسری بات، جو میری اور آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں ایک دو گھروں میں بات کی ہے، اس دن میسج تھا ان کے گھر میں ہوتا ہے 30 لوگوں کی، کتنے 30 لوگوں کے گناہوں کی، 30 لوگوں کی لعنتوں کو، 30 لوگوں کے گناہ کے اثرات کو، اور پھر ان گناہوں کے سبب سے بدروہوں کی دخل اندازی کو لے کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی؟ نئی بات ہے. کتنے لوگوں کی؟ میں اور آپ جیڑا ساڑا دل کرتے ہونے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ گل کر دینے، جو دل کرتا ہے کام کر رہے ہیں، چھپ کر رہے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں، زور سے کر کے. مینوں نہیں ڈر کے کوئی بھی، لیکن یہ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت خدا کے کلام کے خلاف. اور جیسے ہی یہ ساری خدا کے کلام کے مطابق جو کچھ لکھا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں، بدروح کو زندگی میں ایکسس مل جاتی ہے، اور گناہ کے سبب سے اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں، ان کے سبب سے لعنتیں زندگی میں آتی ہے. اور جب ایک بچہ پیدا تو خدا کے کلام لکھا ہے، میں گناہ کی سزا دوسری، تیسری، بلکہ چوتھی پشت تک آپ کی اولاد کو دوں گا. اس کا مطلب ہے پیدا ہونے والا بچہ کتنے لوگوں کا لے کر آیا؟ کس طرح 30 ہو گئے جی؟ ہاں جی، جانا ضروری ہے نا. یہ بات آپ نے سب کو بتانی ہے، میں اس لیے آپ سے کرنے والا ہوں. سب کو بتانی ہے، جو آپ سے ملے اس کو بات بتانی ہے، اور اپنے آپ کو بتانی ہے رات کو کہ کیا میں ان 30 میں تو شامل نہیں ہوں. آپ اپنی نسل کو پلاٹ دیں، اچھی بات ہے، بنگلے دیں، اچھی بات ہے، کاریں دیں، اچھی بات ہے، بینک بیلنس دیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں نہ دیں. وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گی. پیسہ بھی بیماریوں اور لعنتوں کو دور نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ کتنے ہو گئے جی؟ 2 آپ ہو گئے. ٹھیک ہے، میاں بیوی 2، اس کے بعد 2 ماں باپ، اس کے 2 ماں باپ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. یہ کتنی نسلیں ہو گئی؟ 2 پشتیں ہو گئی. اس کے بعد آپ کے 2 ماں باپ کے، آپ کی ماں کے دادا دادی اور ماں باپ، اور آپ کے خاوند کے ماں باپ اور دادا دادی، اور پھر اس کے دادا دادی، پھر اس کے دادا دادی. یہ میں نے گنا تھا بیٹھ کر، میں نے جب میں نے سنا تھا میں بھی پہلے لے کے بیٹھ گیا تھا. اور یہ 30 لوگ بنتے ہیں. چوتھی پشتہ کتنے لوگ بن گئے؟ 30 لوگ. اب جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 30 لوگوں کا، ان کی برکتیں یا لعنتیں، برکتیں یا لعنتیں اس کی کندھوں پر سوار ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتی ہیں. بدروحی اثرات اس کی. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی تیرے پیو نے بھی بیماری ایسی، تیری ماں نے، کہتے ہیں ہاں جی میری ماں نے اس نے میرے پیو نے بھی. کسی میں بھی روزوں میں کسی دن میں، اور آپ اس کو آپ کے سامنے اوپن کروں گا، سلسلہ 28 بار سے. اس کا مین مقصد کیا تھا؟ ہاللیلویہ. وہاں صاف لکھا ہوا، وہاں اس کو لعنتیں لکھا گیا. کیا لکھا گیا ہے؟ لعنتیں. سوانے والا بچہ کتنے؟ 30 لوگوں کی برکتیں یا لعنتیں اور بدروحی اثرات اور بیماریوں کے اثرات لے کر پیدا ہوتا ہے. اس لیے اپنی نسل پر رحم کرے اور اپنی زندگی کیا خداوند یسوع کو دے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی آنے والی نسل، جو 30 ان خاندانوں میں، ان 30 لوگوں میں، ان تیسری یا چوتھی پشت میں آپ بھی شامل ہوں گے، مہربانی کر کے ان کو یہ بہت بڑا انعام نہ دے. بات آئی سمجھ گئی؟ بات کی سمجھ آئی؟ کیا ہم جو کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے اثرات ہیں. ہم جنگ دنگا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس کے کیا ہے؟ اثرات ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں خدا کی عبادت نہیں کرتے، اس کے اثرات ہیں. ہم کلام پر توجہ نہیں کرتے ہیں، اس کے اثرات ہیں. ہم زناکاری کے لیے لوگ بڑھتے اور جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اثرات ہے. چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مچ کے کیا ہے؟ اثرات ہے.
धोखा देते हैं एक दूसरे को, इसके क्या है असरात है। बीवी खामन को धोखा देती है, इसके क्या है असरात है। खामन बीवी को धोखा देते, इसके क्या है असरात है। बेटी माँ को बाप को धोखा देती, इसका क्या है असरात है। बेटा अपने खानदान को, तो इसका क्या है असरात है। हर चीज के असरात है, हर चीज क्या है अपना असर रखती है। आपके मुंह से निकली हुई हर बात असर रखती है। आपकी और मेरी सोच क्या करती है असर रखती है। ख्याल क्या करता है असर रखता है। तो अब यीशु मसीह ने कहा क्या, अगर किसी ने अपने दिल में सोच लिया तो उसने क्या कर लिया, देखा। एक बुजुर्ग खादिम को, मैं उसकी 70 साल उम्र थी, विश्व खादिम था, उसको सुन रहा था। वो कह रहा था कि मैंने कभी टीवी नहीं देखा, मैंने कभी टीवी नहीं